Let's begin with question number 1. According to the passage, which of the scientists or chemists introduced the concept of triads, that is 3K? ही संकल्पना कोहली मांडली होती. पॅसेजमध्ये दिल्याप्रमाणे ही संकल्पना मांडली होती डो बर्नर यांनी. सो फर्स्ट इज अवर आन्सर. सो बी इज द राईट आन्सर, जॉन वोल्फगँग डो बर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन न्यूलँड्स. Consider the following statements. Next question, question number 2. We have to find out the correct statements here. First statement is John Newlands arranged the elements in the increasing order of their atomic masses and proposed law of octaves. This statement is correct according to the passage. Second statement, he left deliberate gaps in the periodic table for undiscovered elements. This is wrong. The gaps were placed by Dmitry Mendeleev. So second statement is incorrect. Hence B is the right answer. तिसरा, यामध्ये आपल्याला पेअर्स मॅच करायचे आहेत. अँटन लॅव्होइजर जे होते त्यांनी मेटल आणि नॉन मेटलचं क्लासिफिकेशन केलं होतं. सो A2, सो A and C can be option. Let's look for next pair. Newlands gave the concept of octaves. So B is 1, B1. Then John Daubenard, he gave the concept of triads. So C4. So obviously the answer is A and D goes to 3. Next question, Mendeleev's periodic table gained the wide acceptance. This is the given assertion. The reason can be the later discovery of elements like gallium, scandium and germanium confirmed his prediction. So here both the statements and the reason both are correct, and R is the correct explanation because his predictions were confirmed, hence his periodic table gained the wide acceptance. Next, question number 5. Which of the following pairs of elements created discrepancies in Mendeleev's periodic table due to position mismatch? Position mismatchमुळे विसंगती तयार झाली होती. That is because of iodine आणि tellurium. Hence B is the right answer for question number 5. Next passage, that is based on the Asiatic elephant, their behavior and the tribal involvement. Let's look at the questions. खालीलपैकी कोणत्या प्रजातीला भारताचा राष्ट्रीय वारसा प्राणी, that is national heritage animal of India? Obviously it is Asiatic elephant, आशियाई हत्ती. नेक्स्ट क्वेश्चन, आशियाई हत्तींचे कान आणि शरीरयष्टी ही आफ्रिकन हत्तींपेक्षा लहान असते असं दिलेलं आहे. आपल्याला इथे योग्य विधाने बघायची आहे. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. त्यांना इकोसिस्टम इंजिनियर देखील म्हटलं जातं. येस, इट इज करेक्ट. आणि भारतातील एकूण एशियाई हत्ती लोकसंख्येपैकी स्टेटमेंट नंबर 3, भारतात जगातील एकूण एशियाई हत्ती लोकसंख्येपैकी 30% कमी संख्या आढळून येते. तर भारतामध्ये 60% जास्त संख्या आहे. सो स्टेटमेंट 3 इथे इनकरेक्ट आहे. सो 1 and 2 आर द ओनली करेक्ट वन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. भारतातील जमाती आणि त्यांचे हत्तीसोबतचे नाते कुठल्या राज्यातून कुठल्या रिजनमधून ते येत आहे हे इथे बघायचं आपल्याला. सो मालासार, कुरुंबा आणि कादर, तसंच इरुला, कटुनायकन आणि सोलिगा या सगळ्या ज्या आहेत त्या दक्षिण भारतातील जमाती आहेत. आणि मिशिंग, बोडो वगैरे हे नॉर्थ ईस्ट म्हणजे ईशान्य भागातील आहे. सो बी इज द राईट आन्सर हिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. assertion and reason types of question है. Assertion given is Asian elephants are called ecosystem engineers. The reason is they are expert swimmers and can move long distances across rivers. So these statements individually are correct, पण ते चांगले स्विमर आणि लॉंग डिस्टन्सपर्यंत जात असतात म्हणूनच त्यांना इकोसिस्टम इंजिनियर म्हणतो आपण नाही. दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम इंजिनियर्स बिकॉज दे शेप देअर एन्व्हायरमेंट बाय क्रिएटिंग वॉटर होल्स. प्लांट ग्रोथ प्रमोट करतात ते आणि वनस्पतींच्या बियांचं प्रसारण करतात, म्हणून त्यांना आपण इकोसिस्टम इंजिनियर म्हणतो. सो दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेत, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2017 सेन्सस व्हॉट वॉज द एस्टिमेटेड एशियन elephant population in India? So according to the passage the number is 29,000. पुढचा passage for question 11 to 15. This passage is about the North American monsoon. Let's look at the question. Question number 11. उत्तर अमेरिकन मान्सून साधारणपणे अमेरिकेच्या साऊथ वेस्ट म्हणजे नैऋत्यमध्ये कोणत्या महिन्यात
पोचतो. सो याचा आन्सर आहे जुलै महिन्यामध्ये. त्याचा प्रारंभ जो आहे गेट स्टार्टेड इन जून इन मेक्सिको आणि जुलैमध्ये तो नॉर्थ अमेरिकेमध्ये प्रवेश करतो. दॅट इज ॲरिझोना, न्यू मेक्सिको एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इथे आपल्याला योग्य विधाने ओळखायची आहेत. ॲरिझोना आणि न्यू मेक्सिको यांना वार्षिक पावसापैकी 50% जास्त पाऊस मिळतो फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन मॉन्सून. येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॅसेज. सेकंड स्टेटमेंट, वायव्य मेक्सिकोला 25% पाऊस मिळतो. इथे आकडा चुकला, इट इज 75%. सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो इफ वी रिमूव्ह 2, 1 and 3 इज द करेक्ट आन्सर. उत्तर अमेरिकन मान्सून साधारणपणे सप्टेंबरच्या सुरुवातीस किंवा मध्यपर्यंत संपतो. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ए इज द राईट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 13. मॉन्सून क्षेत्रीय प्रकल्प आणि त्यांच्या वर्षांची जुळवणी करायची आहे. स्वॅम्प प्रोजेक्ट जो आहे दॅट वॉज रिलीज्ड इन 1993 अँड द नेम प्रोजेक्ट नॉर्थ अमेरिकन मॉन्सून एक्सपेरिमेंट दॅट इज इन 2004. सो बी इज द राईट आन्सर हियर. Question number 14. Assertion and reason kind of a question it is. So assertion given is North American monsoon is considered vital for local ecosystem. The possible reason given is because it delivers more than half of the annual rainfall to the parts of Arizona, New Mexico and about 75% to northwestern Mexico. So this is correct because this rainfall, the large share of rainfall that it is creating in the annual pattern, it contributes to sustainable agriculture, ecosystem development and local communities, welfare of local communities. Hence here both A and R are correct. Also R is the right explanation of A. Question number 15. उत्तर अमेरिकन मान्सूनच्या पावसाचं योग्य वर्णन आपल्याला ओळखायचं आहे. भारतीय मान्सूनसारख्या आठवड्यात सतत मुसळधार पाऊस पडतो. नॉर्थ अमेरिकेमध्ये डायुर्नल सायकल असते. डायुर्नल म्हणजे काय, सतत न पडता सकाळी कोरडं वातावरण असतं, दुपारी वादळ तयार होतं आणि संध्याकाळी पाऊस पडतो. सो दिस इज इनकरेक्ट. रोज सकाळी पाऊस आणि निरभ्र आकाश, दिस इज इनकरेक्ट. दुपार आणि संध्याकाळी वादळासह होणारा डायुर्नल सायकलमधला पाऊस. सो सी इज द राईट आन्सर हियर. नेक्स्ट पॅसेज फॉर क्वेश्चन 16 to 20. अर्बनायझेशन, शहरीकरण. भारतातील शहरीकरणाविषयी हा पॅसेज आहे. सो लेट्स लुक ॲट द क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर 16. भारतातील शहरे देशाच्या फक्त 3% भूभागावर आहेत, पण GDP मध्ये 60% योगदान देतात. सध्या भारतातील शहरी वाहतूक ही मुख्यतः कार केंद्रित आहे. दिस 2 स्टेटमेंट्स ॲज इट इज पॅसेजमध्ये मेन्शन केलेले आहे. सार्वजनिक वाहतूक संरचना, कॉम्पॅक्ट सिटी शहर मॉडेल, संक्षिप्त शहर मॉडेल हे शहरी नियोजनाच्या शाश्वत भविष्यासाठी महत्त्वाचे मानलेले आहेत. सो here all 3 statements are correct. Next question number 17. India risks becoming hub of unplanned urbanization because the ecosystem for private sector companies and startups in urban planning is still weak. This is implicitly mentioned in the passage. So both A and R are correct and R is the correct explanation of the given assertion. Next क्वेश्चन. खालीलपैकी कोणत्या जागतिक शहर दृढ नेतृत्व आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनामुळे यशस्वी शहरी नियोजनाचे उदाहरण म्हणून सांगितले जाते? द आन्सर इज बी, दॅट इज सिंगापूर. उत्तरामध्ये यावरती सिंगापूरमधील फीचर्स सांगण्यात आलेली आहेत. क्वेश्चन नंबर 19. भारतातील शहरीकरणाशी संबंधित आव्हानांची जोड्या लावायची आहे आपल्याला. स्थानिक स्वराज्य संस्था याच्याशी कुठलं आव्हान जोडलं गेलेलं आहे? आर्थिक आणि मनुष्यबळाची कमतरता, करंट सिटी प्लॅनिंग, कार केंद्रित विस्तार आणि भविष्यातील दृष्टिकोन, फ्युचर विजन इज संक्षिप्त सर्क्युलर, दॅट इज चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक. सो ए इज द राईट आन्सर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. व्हॉट इज एम्फसाइज्ड ॲज नेसेसरी फॉर फ्युचर अर्बन प्लॅनर्स इन इंडिया? भावी शहरी नियोजकांच्या शिक्षणासाठी इंडियन शिक्षणामध्ये भारतातील भावी शहरी नियोजकांच्या शिक्षणासाठी कोणत्या गोष्टीवर भर दिला पाहिजे असं दिलेलं आहे पॅसेजमध्ये. सो दॅट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज विथ टेक्नॉलॉजिकल स्किल. सो सी इज द राईट आन्सर हियर. फॉर क्वेश्चन्स 21 to 25 जो पॅसेज आहे दॅट इज अबाउट मोबाईल फोन, त्याचं आपल्या आयुष्यातील महत्त्व आणि त्यावरील क्वेश्चन्स आहेत. क्वेश्चन नंबर 21.
अमेरिकेतील कोणत्या संस्थेने मोबाईल फोन हा व्यक्तीच्या जीवनाचा आणि व्यक्तिमत्वाचा अविभाज्य भाग असल्याचं मान्य केलं होतं? दॅट वॉज गिवन बाय अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय. सो द राईट आन्सर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. फर्स्ट स्टेटमेंट दिसतं सर्वेक्षणांमधून दिसून आलेलं आहे की अनेक लोक मोबाईलशिवाय राहण्यापेक्षा कमी अन्न खाण्यास तयार असतात. अकॉर्डिंग टू पॅसेज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. भारतात मोबाईल फोन ई-कॉमर्समधून मोठा वाटा उचलत आहे कारण ई-कॉमर्सला चालना यातून मिळते. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. साधे फीचर फोन गरिबी कमी करण्यात फारसे उपयुक्त ठरलेले नाहीत. तिसरं विधान चुकीचं आहे कारण फीचर फोनमुळे सुद्धा आफ्रिकेतील कोट्यवधी लोक गरिबीतून बाहेर आलेले आहेत. सो ए इज द राईट आन्सर हिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या परिणामांनुसार देशांची जोडी लावायची आहे आपल्याला. आफ्रिकेमध्ये गरीब लोकांना यातून बाहेर काढण्यात आलं होतं. त्यानंतर मेक्सिकोमध्ये दुर्गम गावामध्ये व्यावसायिक वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले आणि भारतातील ई-कॉमर्स जीवनमान सुधारले. ई-कॉमर्स वाढीस लागल्यामुळे जीवनमान सुधारले. सो ऑप्शन ए इज द राईट आन्सर. क्वेश्चन नंबर 24. Statement is given. The impact of mobile phones on society has been predominantly positive because the mobile technology is expected to revolutionize healthcare, education industry in the coming generations. Here, both the statements are correct because the mobile phones have already had an impact of positive impact and their expected contributions is in the fields of healthcare industry, education, research and development, etc. Hence, ऑप्शन ए इज द राईट आन्सर हिअर. क्वेश्चन नंबर 25. लेखकाच्या मते पुढील 2 ते 3 पिढ्यांमध्ये मोबाईलचे भविष्य कसे असेल? अकॉर्डिंग टू द पॅसेज आरोग्य, शिक्षण आणि सहकार क्षेत्रात त्याचे अधिक फायदे जाणवून येतील कारण मोबाईल तंत्रज्ञान अधिक प्रभावी आणि सर्जनशीलरित्या प्रगती करण्यास शक्य असेल. हेन्स ऑप्शन बी इज द राईट आन्सर हिअर. यातील इतर ऑप्शन्स जे आहेत की त्यांचं महत्त्व कमी होईल, संवादापुरते मर्यादित राहतील किंवा गोपनीयतेचा प्रश्न येईल. वाढत्या तंत्रज्ञानानुसार हे सगळे इश्यूज सॉल्व्ह होऊ शकतात आणि त्याचा टेक्नॉलॉजीचा वापर हेल्थ, एज्युकेशन आणि कोऑपरेशनसाठी होऊ शकतो. हेन्स बी इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 to 30. यासाठी जो पॅसेज आहे दॅट इज ऑन द हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेशन. भारतात प्रशासनाचा उगम आणि प्राचीन काळातील प्रशासकीय यंत्रणा याबद्दल हा पॅसेज आहे. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर 26. हिंदू राज्यशास्त्रावरील सर्वात अधिक प्रामाणिक व प्राधिकृत ग्रंथ कुठला मानला जातो? तर तो ग्रंथ आहे अर्थशास्त्र. दॅट वॉज गिवन बाय कौटिल्य. पॅसेजमध्ये दिल्याप्रमाणे अर्थशास्त्र याचं उत्तर आहे. क्वेश्चन नंबर 27. आपल्याला योग्य विधाने ओळखायची आहेत. फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्राचीन भारतीय प्रशासनाची मुळे वैदिक काळात असून मोगल साम्राज्यापर्यंत ते टिकलेले होते. हे आज इट इज पॅसेजमध्ये दिलेलं आहे. ग्रामकेंद्रित प्रशासन सर्वच काळामध्ये जसं ॲन्शंट, मेडिवल, मॉडर्न आणि करंट स्टेटमध्ये सुद्धा ग्रामकेंद्रित प्रशासन आपल्याला दिसून येते. कौटिल्याचं अर्थशास्त्र हे शासनशास्त्र आणि धनशास्त्र यांचा उत्तम संगम आहे. इट इज द सायन्स ऑफ वेल्थ अँड सायन्स ऑफ गव्हर्नमेंट. सो हिअर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ग्रंथ आणि त्यातील प्रशासन विषयक संदर्भ यांची जोडी लावायची आपल्याला. रामायण आणि महाभारतामध्ये अधिकाऱ्यांचा आणि विभागांचा उल्लेख केलेला आहे. मनुस्मृती आणि शुक्रनीतीमध्ये राज्यकारभाराविषयी माहिती दिलेली आहे ज्याच्यात राज्यातील पदे आणि तुलनात्मक शासक पद्धतीचं वर्णन केलेलं आहे. आणि अर्थशास्त्रामध्ये राज्यशास्त्रावरील प्रामाणिक ग्रंथ अशी त्याची ओळख सांगितली जाते. इट इज द ऑथॉरिटेटिव्ह ट्रीटीज ऑन पॉलिटी इन दी इंडिया. सो बी इज द राईट आन्सर हिअर. क्वेश्चन नंबर 29. प्राचीन भारतीय प्रशासन सर्वाधिक विकसित आणि संस्थात्मक पद्धतीने कोणत्या काळामध्ये दिसून आलेले आहे? याचं उत्तर आहे चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक. पॅसेजमध्ये याचा रेफरन्स बघू आपण. सो दिस स्टेटमेंट इज क्लिअरली गिवन इन पॅसेज की चंद्रगुप्त व अशोक यांच्या कारकिर्दीत प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे विकसित झाली आणि ती गुप्त काळात बळकट झाली. म्हणजे यामध्ये त्यात सुधारणा होऊन यंत्रणा अधिक सक्षम झाली होती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात प्रभावी प्रशासनासाठी कोणते तत्त्व विशेष अधोरेखित केले गेलेले आहे?
सो अकॉर्डिंग टू द पॅसेज युनिटी ऑफ कमांड, ऑथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड डिसिप्लिन या 4 गोष्टी ॲज अ प्रिन्सिपल म्हणून कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये देण्यात आलेलं आहे आणि हीच त्यांच्या प्रभावी शासन यंत्रणेची पायाभरणी म्हणजेच फाउंडेशन देखील होतं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन 31 to 35 पॅसेज जो आहे तो भारत पाकिस्तान संघर्ष, त्यांच्यातील कारगिल युद्ध, आत्तापर्यंतचे युद्ध 1971-72 वॉर. लेट्स लुक ॲट द क्वेश्चन्स नाव. क्वेश्चन 31 भारत पाकिस्तान यांच्यातील नियंत्रण रेषा दॅट इज लाईन ऑफ कंट्रोल सर्वप्रथम कोणत्या कराराद्वारे निश्चित करण्यात आली होती? याचं उत्तर आहे 1972चा शिमला करार. क्वेश्चन नंबर 32 योग्य कालक्रमानुसार आपल्याला या घटना मांडायच्या आहेत. सो कारगिल युद्ध जे आहे दॅट इज इन 1999. कराची करार जो आहे दॅट इज ऑफ 1949. मुंबई दहशतवाद हल्ला 2008 आणि भारताची पहिली आण्विक चाचणी 1974. सो द करेक्ट सिक्वेन्स इज ऑप्शन ए दॅट इज 2, 4, 1, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इथे युद्ध आणि त्याचा परिणाम याचे आपल्याला जोड्या लावायचे. भारत पाकिस्तान युद्ध या युद्धाद्वारे कराची कराराद्वारे युद्धविराम रेषा दॅट इज लाईन ऑफ कंट्रोल स्थापन झाली होती. त्यानंतर भारत पाक युद्ध 1965 याच्यातून कुठलाही भौगोलिक बदल घडला नाही मात्र स्थिती ॲज इट इज राहिली होती. भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 यामुळे बांगलादेशची निर्मिती झाली आणि 1999मध्ये पाकिस्तानी घुसखोरांना आपण हुसकून लावण्यात यश मिळवले होते. सो द करेक्ट आन्सर बिकम्स इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 26/11 मुंबई हल्ल्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या दहशतवादी गटास जबाबदार धरले होते? द आन्सर इज क्लिअरली मेन्शन इन द पॅसेज दॅट इज लष्कर-ए-तोयबा LAT. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत योग्य विधान कोणते? या हल्ल्यात फक्त भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये परदेशी नागरिक देखील मृत्युमुखी पडले होते. सो ए इज इनकरेक्ट. या हल्ल्यासाठी जबाबदार म्हणून लष्कर-ए-तोयबा या संघटनेवरती आरोप करण्यात आला होता. सो बी इज द राईट आन्सर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 to 40 द पॅसेज इज ऑफ भूस्खलन म्हणजेच लँडस्लाईड संदर्भात हा पॅसेज आहे. लेट्स लुक ॲट द क्वेश्चन्स नाव. क्वेश्चन नंबर 36 खालीलपैकी कोणती परिस्थिती एखाद्या उताराची भूस्खलनासाठी म्हणजेच लँडस्लाईडसाठी मॉर्फोलॉजिकल असुरक्षितता वाढवते? व्हॉट कॅन बी द पॉसिबल रिझन्स ऑफ इन्क्रीज्ड मॉर्फोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी? ऑप्शन्स आर हेवी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स ऑन बॅरन स्लोप्स. याच्यामुळे शक्यता वल्नरेबिलिटी जी आहे ती कमी होणार आहे, वाढणार नाही आहे. ते आपल्याला इन्क्रीज विचारलेलं आहे. सो दिस इज नॉट आवर आन्सर. construction of deep-rooted retaining walls, again this will act as a barrier to landslide. Loss of vegetation, yes, this is the possible reason for increasing morphological vulnerabilities. Next question number 37. Arrange the following in the correct cause and effect sequence. So the correct sequence can be according to the given passage is: first there is heavy rainfall and rapid snow melt, then earth mass movement across the slope happens. After that, dam formation on Spanish Fork River that was happened, and then there was destruction of town and transport links. So A is the right answer here. Question 38. भूस्खलनाच्या कारणांची योग्य उदाहरणांची जुळवणी करायची, जोड्या लावायच्यात आपल्याला. भूवैज्ञानिक जे कारण आहे दॅट इज कमजोर, कमकुवत किंवा तडकलेल्या खडकांचे क्रॅक्ट जे असतात, फ्रॅक्चर ड्रॉप. सो ए मॅचेस विथ ऑप्शन 2. आकृतिक कारण मॉर्फोलॉजिकल कॉज जे आहे दॅट इज सॉईल इरोजन आणि ह्युमन ॲक्टिव्हिटी सच ॲज इरिगेशन अँड डिफॉरेस्टेशन. सो द राईट आन्सर इज ऑप्शन ए. वाय डू जिओलॉजिस्ट क्लासिफाय लँडस्लाईड अंडर मास वेस्टिंग? मास वेस्टिंग प्रकारामध्ये लँडस्लाईडला का मोजलं जातं किंवा क्लासिफाय केलं जातं? त्याचं कारण आहे भूस्खलन ज्यावेळेस होतं लँडस्लाईड त्यावेळेस गुरुत्वाकर्षणामुळे जमिनीचा खालच्या दिशेने घसरण होत जाते आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचं क्षरण म्हणजेच इरोजन होते. हेन्स ऑप्शन डी इज द राईट आन्सर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40.
उतारात म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेत भूस्खलनामुळे दरवर्षी $3.5 अब्ज नुकसान होते. तर 1983च्या थिसल लँडस्लाईडमुळे $400 दशलक्ष नुकसान झाले. या तुलनेतून काय स्पष्ट होते? यातून असं स्पष्ट होतं का एकच मोठे भूस्खलन जे आहे ते देशातील वार्षिक नुकसानीत मोठा वाटा उचलू शकते. पहिलं स्टेटमेंट जरी योग्य वाटत असलं, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ॲक्च्युअल कंडिशन. थिसल भूस्खलन ही एक अपवादात्मक, ऑप्शन डी मध्ये दिलं आहे की थिसल भूस्खलन ही एक अपवादात्मक घटना होती आणि त्याचा एकूण आकडेवारीवर परिणाम झाला नाही. मात्र असं नाही आहे, त्यामुळे होणारं नुकसान वाढलं होतं. सो डी इज नॉट द राईट आन्सर अँड ऑप्शन बी इज द मोस्ट सुटेबल आन्सर हिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 to 45. द पॅसेज जो इथे देण्यात आलेला आहे तो भाषेची व्यवस्था, भाषेतील वर्तन तसेच भाषिक व्यवहार आणि सोशल सिच्युएशन या संबंधीचं मराठी पॅसेज आहे. याचं क्वेश्चन एकदा बघूया. क्वेश्चन 41 मध्ये असं दिलं आहे की उतारानुसार समाज भाषा विज्ञानाबद्दल योग्य विधान कोणतं आहे. उतारामध्ये स्पष्टरित्या दिलेलं आहे की समाज भाषा विज्ञान जे आहे ते भाषेच्या उपयोजित तसेच वर्तनात्मक आणि सामाजिक अंगाचा अभ्यास करत असते. सो भाषेच्या वर्तन प्रक्रियेचा आणि सामाजिक अंगाचा अभ्यास करणारे शास्त्र यालाच आपण समाज भाषा विज्ञान म्हणतो. सेकंड ऑप्शनमध्ये इथं केवळ दिलेलं आहे, इथे गौण उपशाखा दिला आहे, त्यामुळे हे दोन विधाने चुकीचे आहेत. आणि इथे देखील केवळ साहित्य क्षेत्रासाठी भाषेचा अभ्यास करतो का आपण, तर नाही, त्यामध्ये सामाजिक अंगाचा देखील अभ्यास केला जातो. म्हणून सी इज द मोर करेक्ट आन्सर हिअर. क्वेश्चन नंबर 42. किती विधाने योग्य आहेत, कोणकोणते ते आपल्याला बघायचं आहे. यातलं विधान 1 जे आहे, फेर्दिनांद दी सोस्यूर यांनी भाषिक वर्तन आणि भाषिक व्यवस्था असा भेद मांडला, पण त्यांच्या अभ्यासात व्यवस्थेला अग्रस्थान दिलं गेलं होतं. त्यांनी भाषा व्यवस्थेला प्रधान मानलं होतं. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हिअर. संरचनावादी भाषा अभ्यासकांनी वर्तन प्रक्रियेवर विशेष भर देऊन समाज भाषिक घटकांचं वर्णन केलं. मात्र उतारामध्ये याच्या उलट संकल्पना आहे. संरचनावाद्यांनी वर्तन प्रक्रियेची उपेक्षा केली होती, त्याला भर नव्हता दिला. सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट अँड 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट, सोस्यूरांनी, जो फेर्दिनांद सोस्यूर होते, त्यांनी त्यांच्या प्रभावाखाली विशिष्ट कालखंडात भाषा स्थिर मानून वर्णन करण्याची दृष्टिकोन रुजला होता. सो हे विधान बरोबर आहे. यामध्ये एक विशिष्ट स्थिती स्थिर मानून त्याचं वर्णन करण्याची जी परंपरा होती ती पक्की झाली. सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. आणि स्टेटमेंट 4, भाषिक परिवर्तन हे भौतिक विश्वातील विकास प्रक्रियांमुळे घडते असा निष्कर्ष नंतरच्या विचारधारेने मांडला. मात्र उतारानुसार भाषिक परिवर्तन हे भौतिक विकासांमुळे नाही, तर सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिस्थितीमुळे घडते. सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक याच्या उलट हे विधान आहे. सो विधान 4 चुकीचे आहे, म्हणून ए इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. भाषिक व्यवस्था याच्या जोड्या जुळवायच्या आहेत आपल्याला. तर यामध्ये भाषिक व्यवस्था जी आहे त्याच्यामध्ये नियमबद्ध अंतर्गत रचना, त्याचा कोड, संकेत हे सर्व दिलेलं असतं. त्यानंतर भाषिक वर्तनामध्ये प्रत्यक्ष भाषा प्रयोगाची प्रक्रिया आणि तिचे वापरातील रूप याविषयी माहिती दिलेली असते. नंतर पारंपरिक भाषा अभ्यासामध्ये संप्रेषण आणि भाषा व्यवहार हे तुलनेने दुय्यम मानले जातात. तसेच समाज भाषा विज्ञानामध्ये समाजाच्या आणि ऐतिहासिक घटकांशी, दॅट इज समाजनिष्ठ घटकांच्या उपयोजनाचा अभ्यास केला जातो. त्याची स्वतंत्र शाखा देखील दिसून येते. हेन्स ए इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. इथे आपल्याला क्रोनॉलॉजिकल अरेंजमेंट करायची आहे. उतार्यात दिल्याप्रमाणे आधी पारंपरिक भाषा अभ्यासामध्ये भाषा व्यवहाराचा मोठ्या प्रमाणावरती दुर्लक्ष झालं होतं. त्यानंतर सोस्यूर यांनी वर्तन व्यवस्था असा भेद मांडला. त्यानंतर संरचनावाद उदयास आला, ज्यामध्ये वर्तन प्रक्रियेची उपेक्षा करण्यात आली होती. आणि यानंतर समाज भाषा विज्ञान याचा स्वतंत्र शाखा म्हणून अभ्यास होऊ लागला. सो ए, बी, सी, डी इज द राईट क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर. हेन्स बी इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. उतार्यात दिलेल्या मराठी समाजाच्या बदलत्या इतिहासासंदर्भात खालीलपैकी कोणती कारणे भाषिक बोली रूपांतरासाठी सुसंगत आहेत. अकॉर्डिंग टू द पॅसेज, व्यापारातील बदल आणि संवाद संपर्क, तसेच
वेळोवेळी पडलेले दुष्काळ आणि देशांतर्गत जी भांडणं, युद्ध, सत्ता स्पर्धा झाली होती, आक्रमणे, हे 3 फॅक्टर पॅसेजमध्ये दिलेले आहेत. चौथा दिलेला ऑप्शन आहे भौतिक विश्वातील तांत्रिक विकास हा भाषिक परिवर्तनाचं मुख्य कारण तत्व होतं, परंतु याच्या उलट मजकूर दिलेला आहे आपल्याला. दॅट इज भाषिक परिवर्तन भौतिक विश्वातील विकास प्रक्रियांमुळे होत नाही असे मत कालानुरूप विकसित झाले होते, म्हणून हा पर्याय चुकीचा ठरतो आणि बी बिकम्स अवर राईट आन्सर. 1, 2, 3 आर दी करेक्ट ऑप्शन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 46 to 50. यासाठी विल्यम शेक्सपियर आणि त्याच्या कलाकृती इज इंग्लिश लिटरेचर अँड हाऊ दे वर प्रेझेंट इट इज गिवन इन दिस पॅसेज. लेट्स लुक ॲट द क्वेश्चन्स नाव. क्वेश्चन नंबर 46. Shakespeare is often called the Bard of Avon. What does this title signify? The title of Bard of Avon signifies that he was birthed. His birth took place in a place near river Avon. So his birthplace was near the river Avon. Question number 47. Which universal themes are central in the Shakespeare's work? So the themes which are central to Shakespeare's work given according to the passage are love, ambition and human frailty. Option B is the right answer. Then question 48. According to the passage describes Shakespeare's works as cultural artifacts. What does this imply? कल्चरल आर्टिफॅक्ट याचा पॅसेजनुसार जर अर्थ घेतला तर त्याचा अर्थ होतो की ह्या ज्या गोष्टी आहेत शेक्सपियरचे आर्टिफॅक्ट, दे रिफ्लेक्ट द सोशल अँड हिस्टॉरिकल कंटेक्स्ट ऑफ देअर टाईम. त्या कालखंडातील सामाजिक आणि ऐतिहासिक कंटेक्स्ट आपल्यासमोर त्यातून मांडला जातो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. विच फ्युचर रिसर्च डायरेक्शन इज हायलाइटेड फॉर मेकिंग शेक्सपिरियन स्टडीज मोर इन्क्लुसिव्ह? According to the passage, the future research direction is intersectional approaches. See here, the intersectional approaches to Shakespearean studies can offer new perspective on how his work intersect and how they will intersect with what? They will intersect with issues of gender, race, identity, and hence they will contribute more to the inclusive interpretation. Next, question number 50. Which of the following cultural domains is not mentioned being influenced by Shakespearean passage? As mentioned in the passage clearly, theatre, film and music, they can be or they are given as being influenced by Shakespeare, but architecture is not mentioned, hence D become our right answer. Question number 51. Time and work related हा क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये 4 persons अर्जुन, भावेश, दिनेश, चिराग यांच्याविषयी त्यांची वर्क इफिशियन्सी दिलेली आहे. जर अर्जुन 20 दिवसात 25% काम करतो आहे, सो 20 days 25%, सो ही विल टेक 100 days. अर्जुनला लागणार आहेत 100 दिवस. भावेशला लागणार आहेत, ही इज डुईंग 1/4 इन 15 days, सो पूर्ण करायला त्याला लागतील 15 × 4 दॅट इज 60 days. त्यानंतर चिराग 24 दिवसात 40% भाग पूर्ण करतो आहे, म्हणजेच 2/5, सो पूर्ण काम करण्यासाठी त्याला लागणार आहे 24 × 5/2 दॅट इज 60 days. आणि दिनेश 1/3 काम 10 दिवसात करतो आहे, पूर्ण काम करणार 30 दिवसात. 30 ही सगळ्यात कमी अमाऊंट आहे, सो दिनेश विल फिनिश द वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. या क्वेश्चनमध्ये 6 टोटल पेपर्स आपल्याला दिलेले आहेत. स्टुडंटचं सरासरी स्कोअर, त्याचे एकूण मार्क्स आहेत 60%. ईच पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, सो टोटल 600 मार्काची परीक्षा आहे. त्यामध्ये त्याला 60% मार्क मिळाले आहेत, म्हणजे किती? 360 मार्क्स. आता या दिलेल्या पेपर्समधील मार्क्सचं जे गुणोत्तर आहे त्याचं कॉमन फॅक्टर जर आपण x पकडला तर त्याला किती मार्क्स मिळाले आहेत पर पेपर? इट इज 10x, 9x, 8x, 7x, 6x अँड 5x. या सगळ्यांची जर बेरीज केली तर ती येणार आहे 45x आणि याला एकूण मार्क्स किती मिळालेत? 360. सो x बरोबर 8. म्हणजेच त्याला प्रत्येक पेपरमध्ये किती मार्क्स मिळालेत? पहिल्या पेपरमध्ये 10 × 8 दॅट इज 80, then 72, then 64, 56, 48 अँड 40. नाव द क्रायटेरिया इज की पहिल्या 3 पेपर्समध्ये किमान 60% आणि शेवटच्या 3 पेपरमध्ये किमान 50%. जर 100 मार्काची परीक्षा आहे तर 60% म्हणजे 60 मार्क्स, 50% म्हणजे 50 मार्क. सो इथे 60% मार्क्स पाहिजे होते, सो पहिले 3ही पेपर तो पास झाला आहे. आणि दुसऱ्या सेक्शनमध्ये
इथे 50% मार्क हवे तो. सो पहिला पेपर पास आणि दुसरे 2 नापास. हाऊ मेनी पेपर्स डिड द कॅन्डिडेट पास? सो ही पास टोटल 4 पेपर्स. बी इज अवर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. एका दुकान मालकाने 30 पॅकेट रिटेल प्राईसला घाऊक किमतीला विकत घेतलं. त्यानंतर त्यापैकी वाय नंबर ऑफ पॅकेट्स तो विकतो आणि एकूण 20% नफा कमवतो. जर 30 पॅकेटची खरेदी किंमत वाय पॅकेटच्या विक्री किमती एवढी असेल. जर आपण एका पॅकेटची किंमत 1 रुपया बनवली तर 30 पॅकेटची किंमत झाली 30 रुपयेच, विच इज इक्वल टू 1.20 टाइम्स ऑफ वाय. कारण तेवढ्या वाय पॅकेट्सवरती मिळालेला जो नफा आहे, जी किंमत आहे ती एकूण 30 पॅकेटच्या बरोबरीने आहे. सो वाय इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 1.20 विच इज 300 डिवाइड बाय 12 दॅट इज 25. हॅन्स डी इज अवर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. एका पंचक्रोशीत PQR नावाची गावं आहेत. त्यांची लोकसंख्येचं प्रमाण एकमेकाशी आहेत 5:4:3. पीमध्ये 80% साक्षर म्हणजेच लिटरेट आहेत, क्यूमध्ये 50% आणि आरमध्ये 40%. तर आपल्याला निरक्षर रहिवाशांचं प्रमाण किंवा टक्केवारी काढायची आहे. लेट सपोज त्यांची लोकसंख्या 50-40-30 या प्रमाणात आहे. जर पीमधून 80% रहिवासी साक्षर असतील, सो साक्षर झाले 40, निरक्षर झाले 50 + 40 10. क्यूमध्ये 50-50 दॅट इज 20 अँड 20 आणि आरमध्ये 40 दॅट इज 12 अँड 18. सो निरक्षर रहिवाशांचे प्रमाण, टोटल रहिवासी किती झालेत 50 × 40 × 30 दॅट इज 120. आणि हे निरक्षरांची बेरीज किती येतात 20 + 10 30 38 + 10 48. सो इट इज 48 डिवाइड बाय 120 × 100. सो इट इज 40%. सी इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. याच्यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की एक मिक्सचर आहे ब्लू आणि व्हाईट पेंटचं. त्याचं एकमेकाशी प्रमाण आहे 3:1 3:1. याच्यामध्ये आपण व्हाईट पेंट ॲड केला आणि बिकॉज ऑफ दॅट मिक्सचरची क्वांटिटी 50%ने वाढली. म्हणजे जर मिक्सचर आधी 10 होतं तर आता किती झालं 15 लाईक दिस. त्यानंतर 30 लिटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड. 30 लिटर रंग त्यातून काढण्यात आला आणि त्याच्याऐवजी पुन्हा 30 लिटर पेंट टाकण्यात आलं आहे, व्हाईट पेंट. असं केल्यामुळे आता ब्लू टू व्हाईट पेंट याचं प्रमाण झालं आहे 1:3. व्हॉट वी हॅव टू फाइंड आउट इज इनिशियली टोटल क्वांटिटी किती होती पेंटची. सो लेट्स बिगिन. ब्लू आणि व्हाईट पेंट त्याचं प्रमाण आहे 3:1. सो वी विल कन्सिडर द क्वांटिटी ॲज 3x अँड 1x. टोटल मिक्सचर किती झालं आहे आपल्याकडे 4x. ज्यावेळेस यामध्ये व्हाईट पेंट ॲड करण्यात आला देन द मिक्सचर इन्क्रीज्ड बाय 50%. म्हणजेच 4xच्या 50% दॅट इज 2x या प्रमाणात ते वाढलेलं आहे. विच मीन्स व्हाईट पेंट किती ॲड करण्यात आलं होतं 2x. आता 2x ॲड केल्यानंतर नवीन कॉम्बिनेशन झालेलं आहे 3x:3x. म्हणजेच काय दोन्ही पेंटचं प्रमाण समान झालेलं आहे याच्यामध्ये. आता यातून 30 लिटर पेंट काढून टाकण्यात आलं आहे. सो न्यू कॉम्बिनेशन इज 3x - 15. कारण मिक्सचर आहे तर दोन्हीकडून 15 लिटर पेंट मायनस होणार आहे. सो दिस इज 3x - 15 अँड 3x - 15. आणि परत त्याच्यामध्ये तेवढाच व्हाईट पेंट इट इज रिप्लेस्ड अँड तेवढाच व्हाईट पेंट ॲड करण्यात आलेला आहे. सो व्हाईटचं कॉम्बिनेशन झालेलं आहे 3x + 15 अँड ब्लू इज 3x - 15. हे मिक्सचर केल्यानंतर त्याचं नवीन प्रमाण झालं होतं 1:3. सो 3x - 15 डिवाइड बाय 3x + 15 इज इक्वल्स टू 1/3. नाव इफ वी solve this we get 9x - 45 is equals to 3x + 15. so this is 6x + 45 इकडे जाणार 60. x is equals to 10. इनिशियली आपल्याकडे टोटल किती पेंट होता
4x. So that is 4x, x is 10, it becomes 40. So B is our right answer. Next question, question number 56. याच्यामध्ये एक कपल 4 चिल्ड्रनसाठी प्लॅन करते अँड दे आर अज्युमिंग द प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग अ बॉय ऑर अ गर्ल इक्वल फॉर ईच चाइल्ड. म्हणजे प्रत्येक वेळेस त्यांना मुलगा किंवा मुलगी होण्याची शक्यता समान आहे, दॅट इज 50-50. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की 2 बॉईज आणि 2 गर्ल्स हे कॉम्बिनेशन येण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे. ओके, एव्हरी टाईम प्रोबॅबिलिटी ऑफ बॉय अँड प्रोबॅबिलिटी ऑफ गर्ल इज 1/2. जर असं 4 मुलांसाठी करायचं असेल तर युअर सॅम्पल साईज बिकम्स 2 to the power 4, दॅट इज 16. आणि याच्यातून 2 मुलं आणि 2 मुली याची प्रोबॅबिलिटी किती येणार, 4c2, दॅट इज 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय बाय 2 फॅक्टोरियल, दॅट इज 4 into 3 into 2, 2 into 2, this goes. So it is how many combinations are possible, that is 6 combination. Our sample size is 16. 16 ही इथून आली होती आणि आपली फेवरेबल आउटकम्स आहेत 6. सो दिस विल बिकम्स 3 डिवाइड बाय 8. C is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. 2 गाड्या 2 वेगवेगळ्या ठिकाणाहून 2 कार आहेत ज्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून एकमेकांच्या दिशेने निघत आहेत. इन दॅट केस त्यांना एकमेकांना क्रॉस करण्यासाठी 1.5 तासाचा वेळ लागतो आहे. पण जर त्या दोन्हीही एकाच दिशेने निघाल्या तर त्यांना 10.5 hours 10.5 तास लागत आहे. जर मंद गाडीचा वेग 60 किलोमीटर प्रति तास आहे तर एकमेकांच्या दिशेने जाताना मंद गाडीने भेटेपर्यंत किती अंतर कापलेले असेल. दॅट इज जोपर्यंत ते इथे एकमेकांना भेटत नाही दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स, त्यावेळेस या गाडीने जिथं स्पीड आहे 60 km/h तिने किती अंतर कापलेले असेल. आता ज्यावेळेस ते एकमेकांच्या दिशेने जात आहे त्यावेळेस त्यांना किती वेळ लागतो आहे, 1.5 तास. जर माझं स्पीड आहे 60 आणि टाईम लागतो आहे 1.5, देन द डिस्टन्स विल बी 90 किलोमीटर. यामध्ये दुसऱ्या गाडीचा स्पीड वगैरे काढण्याची गरज नाही. यू कॅन सिम्पली लुक फॉर व्हॉट इज आस्क्ड इन दी क्वेश्चन अँड यू कॅन गेट टू अवर आन्सर. सो आन्सर इज B, that is 90 kilometers. Next question, question number 58. This is a sequence. If you observe carefully, this is a dual sequence. Now combinations try करून बघू. R आणि O मध्ये काय कॉम्बिनेशन आहे. What is the possible multiplication, addition or subtraction which we can do so that R पासून आपल्याला O मिळेल. सो R मधून 3 नंबर आपण मागे गेलो, 3 प्लेसेस मागे गेलो तर आपल्याला मिळतो O. सिमिलरली जर आपण O पासून 3 मागे गेलो, इफ वी सबट्रॅक्ट 3 देन वी गेट L. सो द सिक्वेन्स फॉर द फर्स्ट सिरीज इज -3. आणि अल्टरनेट सिरीजसाठी E पासून I मिळवण्यासाठी वी हॅव टू गो 4 places forward. Same from I to M we have to go 4 places forward. If we follow the logic of -4 and +3, F -3, this F -3 will give us C, and this Q +4 will give us U. Hence our answer is U and C, that is option number D. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. त्याच्यामध्ये 4 पर्सन दिलेले आहेत. अमित, रोहित, अमित's फादर अँड रोहित's मदर. अमित, रोहित, अमित's फादर अँड रोहित's मदर. तर यापैकी अमित, रोहित आणि त्याच्या वडिलांचं सरासरी वजन दिलं आहे 66 किलो. सो त्यांचं टोटल वेट होणार 198. ऑल्सो आउट ऑफ विच अमित फादर त्यांचं वेट दिलेलं आहे 78 kg. सो इफ वी सबट्रॅक्ट 78 फ्रॉम दिस वी गेट 120 विच इज टोटल ऑफ अमित अँड रोहित. यानंतर अमित, रोहित
अँड रोहित्स मदर यांचं कंबाईन वेट दिलं आहे 64 ॲव्हरेज वेट. सो द टोटल विल बी 192. यातून जर आपण अमित आणि रोहितचं वजन सबट्रॅक्ट केलं विच इज 120, सो वी गेट 72. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ रोहित्स मदर वेट. सो 72 इज द राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. दिस क्वेश्चन इज ऑफ ब्लड रिलेशन, नातेसंबंध. अशा प्रकारच्या लॉजिकल क्वेश्चनमध्ये आधी बघायचं की आपल्याला क्वेश्चन काय विचारलं आहे. क्वेश्चन इज हाऊ कल्याण इज रिलेटेड टू सनी. कल्याणचे सनीशी नाते काय आहे. आता आपण स्टेप बाय स्टेप बघू. कल्याण हा सनीचा काका आहे. सो इथेच आपलं उत्तर निघतं आहे. कल्याण हा सनीचा काका आहे. नो नीड टू रेफर टू नेक्स्ट क्वेश्चन और अदर डेटा ऑफ द क्वेश्चन. पुढचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61. एका टाकीचे वजन 40 किलो आहे जेव्हा त्यामध्ये 1/3 ऑइल किंवा तेल भरलेलं आहे आणि ती टाकी पूर्ण भरल्यानंतर तेलाने तिचं 100 किलो वजन होतं. सो जर सपोज टाकीचं वेट आपण x मानलं आणि ऑइल आपण y मानलं, देन टाकी प्लस 1/3 ऑफ ऑइल इज इक्वल्स टू 40 kg and when the tank is completely filled with oil, that is x plus y, it becomes 100. If we subtract equation 2 from equation 1, we get y minus y by 3 is equals to 60. If we solve this, we get y is equals to 90. जर y बरोबर 90 असेल इथे, then x will become 100 minus 90. Then x will become 100 minus 90, that is 10 kg. So B is our answer. Next question number 62. एक गोगलगाय 6 मीटर खोल खड्ड्यातून वर चढण्याचा प्रयत्न करत आहे. ती दिवसा 40 सेंटीमीटर वर चढते आणि रात्री 20 सेंटीमीटर खाली पडते. सो इफेक्टिव्ह डिस्टन्स कवर्ड इज हाऊ मच. 40 minus 20, दॅट इज 20 सेंटीमीटर. इथे आपल्याला टोटल गोगलगाईला जेवढं अंतर बाहेर पडायचं आहे दॅट इज 6 मीटर विच इज 600 सेंटीमीटर. याला आपण जर 20ने डिवाईड केलं सो वी गेट 30 days. बट 28व्या दिवशी जर एका दिवसाला 20 सेंटीमीटर कवर होते तर 28व्या दिवशी 560 सेंटीमीटर कवर झालेलं असेल आणि ड्युरिंग द डे इट विल कवर 40 सेंटीमीटर. सो टोटल 600 अँड इट विल क्लाइंब आउट ऑफ दॅट पीट. मग हे झाले 28 दिवस आणि 29व्या दिवशी 40 सेंटीमीटर. सो एक प्रकारे 29 डेजमध्ये इट विल गेट आउट ऑफ दॅट पीट. सो 29 इज अवर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. इन अ कोड लँग्वेज ABCD यासाठी काही संकेत दॅट इज कोड्स दिलेले आहेत आपल्याला 3, 5, 8, 10 अँड 14 आणि हे 2 इक्वेशन दिलेले आहेत. वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. राईट नाव E इज इक्वल्स टू A plus 7. फॉर एक्झाम्पल अज्युमिंग जर आपण Aची व्हॅल्यू 3 कन्सिडर केली फॉर दिस इक्वेशन देन E विल बिकम 10. पण जर आपण Aची व्हॅल्यू या 3 ऐवजी 5 कन्सिडर केली देन E विल बिकम 12 विच इज नॉट गिवन इन अवर सेट. सो बाय ट्रायल अँड एरर या 2 व्हॅल्यू आपल्या फिक्स होतात फॉर A आणि सिमिलरली फॉर दिस इक्वेशन दॅट इज B इक्वल्स टू C minus 3. या केसमध्ये जर आपण Bची व्हॅल्यू 5 कन्सिडर केली देन C बिकम्स 8 विच इज प्रेझेंट इन अवर डेटा सेट. सो अप्रॉक्सिमेटली आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन्स आपल्याला ABCDच्या व्हॅल्यूज मिळतात. सो A इज वॉट 3, E इज 10 अँड D इज वॉट 14. कारण Bसाठी 5 आणि Cसाठी 8 या सगळ्या व्हॅल्यू इथे कन्झ्युम होतात. 14 उरते दॅट इज फॉर D. नाव द इक्वेशन इज वॉट A plus 2D plus 3E. So A is 3, 2D that is 14 into 2 28 and 3E that is 3 into 10 that is 30. So 3 plus 28 plus 30 equals 61. So C becomes our answer. Next question number 64. याच्यामध्ये PQRS यांच्यामध्ये 10 नाणे वाटायचे आहेत आपल्याला.
याच्यामध्ये 2 कंडिशन आपल्याला दिलेल्या आहेत. 1 2 3 4 यांची टोटल येणार 10 आणि प्रत्येकाला रँडमली ही नाणी डिस्ट्रीब्यूट केली आहेत, नॉट इन द गिवन सिक्वेन्स. यामध्ये 2 कंडिशन अजून दिलेले आहेत की क्यूला पीपेक्षा जास्त नाणी मिळेल, सो क्यू इज ग्रेटर दॅन पी आणि एस इज लेस दॅन आर. वाईल आस्किंग द क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला काय सांगितलं आहे की कॉईन्स डिस्ट्रीब्युटेड टू क्यू आर द ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉईन्स गिवन टू पी, सो क्यू इज इक्वल्स टू 2p. हा एक आपल्याला दिला आहे. मग जर याच्यामध्ये समजा आपण पीसाठी एक कॉईन पकडला, देन क्यू विल बिकम ॲज पर दिस कंडिशन 2. आता उरले आपल्याकडे 3 आणि 4 हे सेट. एस शुड बी लेस दॅन आर, सो एस विल बी 3 अँड आर विल बी 4. सेकंड कंडिशन, जर आपण पीसाठी 2 कॉईन घेतले, देन बिकॉज ऑफ दिस कंडिशन हियर क्यू विल गेट 4 कॉईन्स. एस हॅज टू बी लेस दॅन आर, सो एससाठी मिळणार 1 कॉईन आणि आरसाठी मिळणार 3 कॉईन. सो याच्यामध्ये आरला समसंख्यांची नाणे मिळतात, बट इथे सम मिळाले, इथे विषम मिळाले, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तिसऱ्या स्टेटमेंटमध्ये जर आपण ऑब्झर्व केलं तर ते देखील चुकीचं आहे, कारण एसला दोन्ही वेळेस ऑड संख्या मिळालेल्या आहेत. सो ऑप्शन डी, एस गेट्स अन ऑड नंबर ऑफ कॉईन्स एव्हरी कंडिशन, दिस बिकम्स अवर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन आहे सिलॉजिझमचा. याच्यामध्ये स्टेटमेंट कसे दिलेले आहेत आपल्याला. सम ऑफ द फोन्स आर रेडिओज, सम रेडिओज आर recorders and some recorders are not TVs. So TV can be represented as this or any set of this or a subset of this. अशा प्रकारे आता आपण कन्क्लुजन बघूया. सम फोन्स आर recorders, which is not possible. So first conclusion is incorrect. Some phones are not radio. Even though this statement is partially correct, we do not have any option which says only 2 is correct, so this also gets eliminated. Then all phones are radios, which is contradictory to this statement, so this is incorrect. And some radios are not television, this cannot be completely true because the TV set can be placed here or can be placed here. म्हणून या ठिकाणी none of the above हे आपलं उत्तर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन सेन्सचा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन नंबर 66. या केसमध्ये काय दिलं आहे की देर वॉज वन साईन बोर्ड ज्याच्यावरती रेग्युलर डायरेक्शन्स दिलेल्या होत्या, बट बिकॉज ऑफ ॲन ॲक्सिडेंट आता चेंज झाली याची डायरेक्शन आणि जो बाण पूर्वेकडे होता तो आता दक्षिणेकडे गेला आहे. सो ईस्ट इथे कन्वर्ट झाला आहे. सो दिस विल बिकम वेस्ट, दिस विल बिकम्स नॉर्थ अँड दिस इज साऊथ. सो ज्यावेळेस एक माणूस उत्तर दिशेने जाणार होता, बट उत्तर आता कोणत्या बाजूला आली, या बाजूला. सो इन ॲक्च्युअल आफ्टर दॅट ॲक्सिडेंट द मॅन हू थिंक्स हू इज गोईंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज ॲक्च्युअली गोईंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. हेन्स फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट इज अवर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. याच्यामध्ये 4 पर्सन दिलेत आणि त्यांचे नातेसंबंध दिलेत आणि बेस्ड ऑन दॅट वी हॅव टू आयडेंटिफाय दी करेक्ट स्टेटमेंट. योग्य विधान आपल्याला ओळखायचं आहे. सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम. एक फॅमिली चार्ट बनवून घेऊ आपण. सो याच्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट दिलं आहे एम इज डॉटर ऑफ एन. दुसरं स्टेटमेंट आहे एन इज सन ऑफ ओ. इथं आपण प्लस साईन मेल जेंडरसाठी आणि डॅश साईन फिमेल जेंडरसाठी यूज करतो आहे. अँड ओ इज फादर ऑफ पी. तर याच्यावरून आपण स्टेटमेंट्स एकदा अनालाइज करू. फर्स्ट स्टेटमेंट सांगते ओ इज अंकल ऑफ एम. ओ हा एमचा अंकल, बट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. सो ओ बिकम्स grandfather of M. So this statement is incorrect. P and N are brothers. This statement could have been correct जर आपल्याला P चं जेंडर परफेक्टली माहिती असतं, but it is not clarified.
So this statement cannot be correct. M is daughter of P, but M is not daughter. N and P are brothers or siblings, hence it is not possible. If B is the daughter of N, if B is the daughter of N, then M and B are sister, because this is female and this is also female. So 4 is our answer. Statement D, option D is the right answer. Next question, question number 68. याच्यामध्ये एक सिक्वेन्स आपल्याला देण्यात आलेला आहे. सो पॉसिबल सोल्युशन फॉर दिस सिक्वेन्स इज 23, 25, 53. Now if we can see 23 as plus 2 added here, then for 50 and 53 the relation can be, we multiply the 25 by 2 and then we add 3. So same case can be here, 23 into 1 plus 2, then 25 into 2 plus 3. So this is increasing by 1 and this is also increasing by 1. So taking the same condition, we get 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 4, that is multiplying by 3 and adding 4, then multiplying by 4, adding 5, and here we will be multiplying by 5 and adding 6. So 657 multiplied by 5, this will become 3285 plus 6, that is 3291. So option C is the right answer here. Now question number 69. In this question Mr. Sinha has 6 kids, यांना 6 मुलं आहेत. पंकज, रवी, संतोष, टिपू, विकास, प्रकाश, त्या सर्वांचा जन्म 13 नोव्हेंबरला झाला आहे, परंतु वेगवेगळ्या वर्षी. कंडिशन्स आपल्याला दिल्यात, या कंडिशन्समध्ये डिजिट आहेत. सो आपण यांना आधी बघून घेऊया. पंकजचा जन्म 2002 किंवा 2003 मध्ये झाला आहे आणि या समूहातील सर्वात मोठा सदस्य 2000 मध्ये जन्माला आला आहे. सो 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 आणि 2005 अशी ही 6 मुले एका पाठोपाठ एक जन्माला आलेली असणार आहेत. नाव आता आपल्याला क्रम कोणता योग्य ते ओळखायचा आहे आणि हा क्रम दिला आपल्याला लहान ते मोठा, म्हणजे ह्या बाजूला वय वाढत जात आहे. राईट नाव जे स्टेटमेंट 2 आहे, दॅट इज रवी हा टिपू आणि विकास या दोघांपेक्षा मोठा आहे. जर रवी हा टिपू आणि विकासपेक्षा मोठा असेल तर रवीचं एज इकडे ह्या बाजूला पाहिजे होतं सिक्वेन्समध्ये, विच इज नॉट गिवन. सो ऑप्शन ए कॅन्सल आउट होतं आहे. त्यानंतर तिसऱ्या स्टेटमेंटमध्ये असं दिलं की प्रकाश हा टिपूपेक्षा 2 वर्षांनी मोठा आहे. सो प्रकाश आणि टिपूमध्ये एक व्यक्ती प्रेझेंट पाहिजे आणि प्रकाश हा टिपूच्या उजव्या बाजूला पाहिजे. सो इथे प्रकाश आणि टिपूच्या मध्ये एकही व्यक्ती नाही. सो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेटेड. सेम इथे दोघांच्या मध्ये एखादा व्यक्ती प्रेझेंट पाहिजे होता, कारण प्रकाश आणि त्याच्यामध्ये 2 वर्षाचं अंतर आहे. सो दिस ऑप्शन ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड, हेन्स डी बिकम्स अवर आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. याच्यामध्ये काय दिलं आहे, देर इज वन मशीन ज्याची व्हॅल्यू दरवर्षी 10% घटते, मात्र वर्ष संपल्यानंतर एक प्रकारचं मेंटेनन्स देखभाल केली जाते, ज्यामुळे त्याचं व्हॅल्यूमध्ये फक्त 5% डेप्रिसिएशन होते. फर्स्ट टाईम इट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, देन 5%. असं 4 वर्षी होते. 4थ्या वर्षाच्या शेवटी मशीनचं मूल्य व्हॅल्यू किती राहते खाली, 1,46,205 रुपये. सो आपल्याला मशीनची ॲक्च्युअल प्राईस, ॲक्च्युअल व्हॅल्युएशन काढायची 4 वर्ष आधीची. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, our equation becomes v with the original value, v multiply by 90/100 multiply by 95/100 into 90/100 into 95/100, and with what is the final value, 146,205. So v is equals to 146,205 divided by 90 into 95 into 90 into 95 multiply by this 100 will go up, 0 gets cancelled out. Then this 95 can be written as, so this will become
205 multiply by 100 into 100 into 100, and this 9 into 9 into 95 into 95. 95 is nothing but 19 into 5 into 19 into 5. This 5 becomes 25. 25 divided by 25, when divided 100, it gives you 4. So fresh equation is 146205 multiply by 4 into 100 into 100 divided by 9 into 9 into 19 into 19. Now we will divide 19. We will divide this number by 19. So when we divide 146205 with 19, our value comes 71695. Again, if we divide this number by 19, it gives value as 405. 9 into 9, 81. 81 into 5, that is 405. So final numbers are 5 into 4 into 100 into 100. This is 20 into 10,000, that is 2 lakh rupees. This is our answer. Next question. या क्वेश्चनमध्ये काय दिलं आपल्याला की एक बॅक्टेरिया आहे जो त्याची नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करताना 8 बॅक्टेरियाजमध्ये डिवाइड होतो. सो एकाचे 8 होत आहे. असं करत असताना बिकॉज ऑफ बॅड एन्व्हायरमेंट ओनली 50% सर्वाईव्ह. सो एकाचे 8 जे झालेत त्यातून फक्त 4च जिवंत राहतात. जर 8व्या जनरेशनचं पॉप्युलेशन 8192 मिलियन होतं, तर फर्स्ट जनरेशनमध्ये किती असेल हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कन्सिडरिंग द सर्वायवल रेट, फर्स्ट जनरेशनमध्ये 4 लोक जिवंत राहतात आणि ही प्रोसेस 8 वेळा होते. सो 1 into 4 to the power 8. फायनल पॉप्युलेशन इज 8192. 4 to the power 8 means 4 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 4. अशा 4 पेयर तयार होतील. सो फर्स्ट जनरेशनचं पॉप्युलेशन विल बिकम 8192 डिवाइड बाय ह्या 4 व्हॅल्यूज, दॅट इज 16 into 16 into 16 into 16. If we can solve this, if we divide with 16, then the value becomes 16 5s are 80, that is 512. Then again if we divide with 16, then the value comes 10 3s are 40, and that is 32. Then if we again divide, then it becomes 2. So it is 2 by 16, that is 1 by 8, which means the population was 8 million. Next question, question number 72. यामध्ये 3% दिलेले आहेत A, B and C. When the race is completed, they are running a race. Suppose the distance is D. ज्यावेळेस रेस कंप्लीट होते आणि A हा रेस संपवतोय, त्यावेळेस B जो आहे दॅट वॉज 24 meters अवे फ्रॉम A, आणि C जो आहे ही वॉज 36 meter अवे फ्रॉम A. सिमिलरली ज्यावेळेस बीने रेस कंप्लीट केली होती त्यावेळेस C आणि B मधलं अंतर होतं 16 meter. ओके, नाव A, B आणि C यांच्यातील वेग म्हणजेच स्पीडचा रेशो जर काढायचा असेल तर ज्यावेळेस Aने डिस्टन्स कवर केलं आहे दॅट इज D, त्यावेळेस Bने किती डिस्टन्स कवर केलं होतं D - 24, कारण तो 24 meter लांब होता, आणि Cने केलं होतं D - 36. सिमिलरली B आणि Cसाठी जर वेगाचं प्रमाण काढायचं असेल तर त्यावेळेस Bने कवर केलेलं डिस्टन्स होतं D आणि Cने कवर केलेलं डिस्टन्स होतं D - 16. सो इफ वी कॅन compare these equations, we get this is the value of B is to C and this is also the value of B is to C. Now we compare these two equations for B is to C, then it becomes D - 24
divided by d minus 36 equals to d upon d minus 16. So if we solve, it becomes d square minus 40d plus 384, that is 24 into 16, minus minus becomes plus 384 equals to d square minus 36d. d square will get cancelled out. 40d minus 36d, this will give you 4d equals 384. d becomes 384 divided by 4, that is 96. So the distance was 96 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. या क्वेश्चनमध्ये असं दिलं आहे की अभिषेक नावाचा पर्सन त्याच्या ऑफिसला बाय वॉकिंग जातो. वेन ही गोज विथ अ 3/4 स्पीड ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, त्यावेळेस त्याला 16 मिनिटं जास्त लागतं आहे. जर तो नेहमीच्या वेगाने गेला तर त्याला किती वेळ लागेल? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टन्स इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाईम. हे इक्वेशन आपण कन्सिडर करू. The distance is fixed here, speed is also fixed and time is also fixed. But when his speed was changed to 3/4, then the time was 16 minutes higher. So both equations are for D. If we compare them, S into T is equals to 3/4 into S into T plus 16. This 4 will get multiplied here, so equation will become 4 into S into T is equals to 3 into S into T plus 16. This S will get cancelled out. Then we have 4T equals to 3T plus 48. This 3T will get subtracted here, so T is equals to 48. So C, that is 48 minutes, is the right answer. Next question number 74. There is one hollow sphere. For this hollow sphere, the external and internal diameters, so this is 6 centimeter and this is 4 centimeter, so their respective radius will become 3 and 2 centimeters. That is melted and a cone was formed like this, and that cone has a diameter of 8 centimeter. Again the radius will become 4 centimeter. Now in this kind of a question, we simply have to equate the volumes of these two three-dimensional objects. So the volume of a sphere is 4/3 pi r cube, and the volume of a cone is 1/3 pi r square h. Now simply we will put values here. The radius is 3 and 2, and here the radius is 4 square. We are comparing these two equations, so 3 will be cancelled out, pi will be cancelled out, so we are left with 4 into 3 cube is 9, 3 cube is 27 minus 2 cube is 8 equals to 4 square is 16 and h as it is. So h is equals to, this 16 will be divided here, 27 minus 8, that is 19, 19 into 4, that is 76. So 76 divided by 16, that is h is equals to 4.75 centimeter. This is our answer, option A. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन परम्युटेशन प्रकारातला आहे. याच्यामध्ये देर आर 4 एंटिटीज, 4 बॉईज ABCD, त्यांना एका रांगेत उभं करायचं आहे. कंडिशन इज A अँड B नेहमी एकत्र पाहिजे. सो AB विल ॲक्ट ॲज अ कॉमन ग्रुप अँड वी कॅन देन अरेंज दिस 3 एंटिटीज in how many ways? That is 3 factorial, that is 3 into 2 into 1, that is 6. And this AB can be arranged in 2 ways. So total ways is 6 into 2, that is 12. So B is the right answer. Next question number 78. डिसिजन मेकिंग टाईपचा हा क्वेश्चन आहे. याच्यामध्ये युअर रोल इज ऑफ, तुम्ही एक तहसीलदार आहात.
तुम्हाला NGOजकडून काही कंप्लेंट्स मिळत आहेत की नदीपात्रामध्ये बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू आहे. या ओव्हरऑल स्टोरीमध्ये तुमचं तहसीलदार म्हणून सर्वात योग्य पाऊल कोणतं? आपण एकदा ऑप्शन ॲनालाइज करू. ऑप्शन सीमध्ये दिलं आहे की दुर्लक्ष करून तुम्ही जिल्हा प्रशासनास कारवाई करू देण्याची वाट बघाल. या केसमध्ये काय होतं आहे, तुम्ही तात्पुरतं संघर्ष टाळताय, पण याच्यामध्ये तुमची ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डेफिशियन्सी, तुमचं कमकुवतपणा दिसून येतो. प्लस नदीची हानी सुरू होत असते, भूजल पातळी कमी होत राहणार आहे आणि तुमच्याकडून जी अपेक्षा आहे, तुमची जी विश्वासार्हता आहे ती कमी होत जाईल. सो सीमध्ये कमीत कमी स्कोप आहे. त्यानंतर जो कंत्राटदार आहे त्याच्याशी अनौपचारिक चर्चा करून त्याला खाजगी इशारा देणे हे कायदा बाहेरच्या चौकटीमध्ये जाते. सो दिस कॅनॉट बी ऑप्शन. गावकरी, कंत्राटदार, स्वयंसेवी संस्था यांची बैठक घेऊन त्यांना प्रश्न समजावून सांगणे आणि नियंत्रित वाळू उपसा योजनेवर चर्चा करणे हा एक पॉसिबल आउटकम राहू शकतो. परंतु ह्या केसमध्ये सेकंड ऑप्शनमध्ये अजूनही कॉन्क्रीट ॲक्शन घेतली गेलेली नाही की ज्याच्यामुळे भूजल पातळीचं आणि पर्यावरणाचं होणारं नुकसान थांबेल. पहिल्या ऑप्शननुसार छापा टाकणे, बेकायदेशीर ट्रक जप्त करणे, गुन्हे दाखल करणे हा एक योग्य पर्याय असू शकतो, कारण यामध्ये प्रॉब्लेम लगेच सॉल्व्ह होऊ शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. याच्यामध्ये एक SDO म्हणून जॉब करत असताना पूर सदृश परिस्थितीनंतरच्या उपाययोजना यासंबंधीची ही केस स्टडी आहे. या केस स्टडीनुसार आपण ऑप्शन्स एकदा बघूया. यामध्ये प्रामाणिकपणा, करुणा, प्रशासनातील अस्तित्व याचं संतुलन आपल्याला साधायचं आहे. सो द करेक्ट ॲक्शन कॅन बी राजस्व अधिकारी आणि ग्रामसमित्यांच्या मदतीने लाभार्थी यादीची पारदर्शक पुनर्तपासणी करून मगच निधी वितरित करावा. ही सर्वात योग्य ॲक्शन ठरू शकते, कारण यामध्ये न्याय दिला जातो आहे, गरीब पीडितांचे हक्क देखील जपले जात आहेत, तसेच भ्रष्टाचाराला देखील आळा घातला जातो आहे. या ऑप्शननुसार, या कोर्स ऑफ ॲक्शननुसार रिझल्ट माईट टेक सम टाईम, परंतु ॲडमिनिस्ट्रेशनबद्दलचा जो विश्वास आहे तो वाढीस लागेल. तिसरं ऑप्शन, यासारखे ऑप्शन ज्यामध्ये पळवाट दिसून येते हे नेहमी टाळावे. सेम फॉर ऑप्शन डी ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. या केसमध्ये आवर रोल इज ऑफ औद्योगिक तालुक्याचा एक उपविभागीय अधिकारी. यामध्ये पोल्युशन रिलेटेड कन्सेप्ट मांडण्यात आलेला आहे. गो थ्रू द केस स्टडी. वी विल लुक आउट द ऑप्शन्स. फर्स्ट ऑप्शन इज कारखाना तात्काळ बंद करून कायदेशीर कारवाई सुरू करणे. असे केल्यामुळे लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण होते, परंतु त्याच वेळेस कारखाना बंद झाल्यामुळे बेरोजगारीची संख्या वाढेल, लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहील आणि यास विरोध होण्याची अधिक शक्यता आहे. सो दिस इज डुएबल बट नॉट टोटली ॲक्सेप्टेबल. सेकंड ऑप्शन जो आहे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत तपासणी करून वैज्ञानिक पुरावे गोळा करणे आणि कारखान्याला नोटीस देणे. यामध्ये आपण तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतो आहे, त्याला पुराव्याच्या आधारे आपण टॅकल करायचा प्रयत्न करतो आहे आणि हा एक लॉंग टर्म सोल्युशन आहे. सो बी इज द मोर राईट आन्सर हिअर. ऑप्शन सी, कारखाना व्यवस्थापन आणि ग्रामस्थ यांची बैठक घेऊन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अंतर्गत उपाययोजना करण्याचं वॉटर फिल्टर ट्रीटमेंट हा देखील एक प्लान चांगला आहे. मात्र यामध्ये आपण कंपनी जी पोल्युशन करते, जो कारखाना पोल्युशन करतो त्याला आपण डायरेक्टली आळा घालत नाही. सो इट इज गुड ऑप्शन बट नॉट सुपेरियर दॅन बी. आणि दुर्लक्ष करणे यासारखं ऑप्शन नॉट वायबल ॲट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. यामध्ये तुम्ही एका ग्रामीण आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी आहात. लसीकरण मोहीम झाली आहे, लसीकरणाच्या विरोधात काही प्रचार होतो आहे. इन दॅट केस व्हॉट शुड बी द प्लॅन ऑफ ॲक्शन? लेट्स लुक ॲट दी ऑप्शन्स हिअर. पहिल्या ऑप्शनमध्ये स्थानिक डॉक्टर, शिक्षक आणि नेत्यांमार्फत जनजागृती मोहीम राबवणे. असे केल्याने लोकांपर्यंत योग्य ती वैज्ञानिक माहिती, ट्रू इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोहोचवली जाईल आणि यामुळे लाँग टर्ममध्ये लोकांचा प्रशासनावरती विश्वास बसायला मदत होईल. सो ऑप्शन ए इज गुड. दुसरा ऑप्शनमध्ये दिलं की पालक नकार देत असले तरी मुलांना जबरदस्तीने लस देणे, याच्यामुळे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन येऊ शकते, प्रशासनाविरोधात लोकांचा रोष समोर येऊ शकतो. तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये
पोलीस प्रशासनाची मदत घेऊन शिस्त राखणे हा एक चांगला उपाय आहे, परंतु यासोबत जनजागृती देखील करणे आवश्यक आहे आणि अफवा कमी होईपर्यंत मोहीम थांबवणे. असे केल्यास मुलांमध्ये आजाराचं प्रमाण वाढू शकतं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. तुम्ही एक जिल्हा पुरवठा अधिकारी आहात. रेशन दुकानांमध्ये गोरगरिबांचं धान्य दुसऱ्या व्यक्तींना दिलं जातं आहे. त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करून प्रकरण निवडलं जातं आहे असं एक कंटेक्स्ट आहे. यावर काळा बाजाराला आळा घालण्यासाठी आपलं प्लॅन ऑफ ॲक्शन काय असलं पाहिजे? लेट्स ॲनालाइज द ऑप्शन्स. फर्स्ट ऑप्शन, अचानक छापे टाकून नोंदी जप्त करणे, दोषी दुकानदारांचे परवाने निलंबित करणे. हा कायदेशीर तसेच एक प्रॉम्प्ट ॲक्शन आहे. सेकंड ऑप्शन, राजकीय दबावामुळे कारवाई न करता वरिष्ठांना अहवाल देणे. यामध्ये आपलं कमकुवतपणा दिसून येतो. सो वी शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ ऑप्शन्स. तिसरा, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था लाईक NGOज आणि ग्रामविकास समितीमार्फत रेशनचं वितरण तपासणे. दिस इज गुड ऑप्शन, बट स्टील दोषी व्यक्तींवर कारवाई इथे होत नाही आहे. सो नॉट प्रेफरेबल ॲज कम्पेअर्ड टू ऑप्शन ए. आणि बदली होण्याच्या भीतीने दुर्लक्ष करणे, अगेन ही एक पळवाट आहे. सो वी विल अवॉइड सच काइंड ऑफ ऑप्शन्स.